हरि ओम तत्त्वकंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि कृष्ण प्रिय। हे अगणित श्रोता मंडली, आज गोटे अध्याय आम आरंभ करिया जो महानित्य स्थलर कथा। जो महानित्य स्थलर कथा जो कथा कहले अभिराम परमहंस जो कलकी आसबे कलकीर लीला चरित्र कथा जो कलकीर लीला करने कथा कहते। तेणु अभिराम परमहंस कौन कहले कहले साजिछि राहास स्थली हे स्वामी से पथे गमिबे नाही टिकामी। कहले राहास स्थल को मु सज करिछि हे प्रभु, ये पथे गमिबे नाही टिकामी। ये प्रेमानंद हे प्रेम देई आस कली रे जानाम गुजरी राहास द्वापरु रहिछि बाकी हे द्वापरु रहिछि बाकी। बेसी कहिबाकु बेल आउ नाही ललिता अछंती साखी गो ललिता अछंती साखी। बोले आनंद कंद भगवान की। कहले बेसी कहिबाकु आउ बेल नाही, ये ललिता साक्षी अछंती। ये जो ललिता साक्षी अछंती से द्वापर जुगर लीला बाकी अच्छी। सखी गो करी बेटी राहास आस गोप गोपी पूरीब आस। कहले सखी गो करी बेटी राहास से कौन करिवे ना से जो महानित्य स्तरर कथा। कहले से महानित्य स्तरर कथा कहले से कोटि ब्रह्मांड उपरे से स्थान होची कोटि ब्रह्मांड उपरे कोटि कोटि ब्रह्मांड उपरे से स्थान। तेणु जोठी से अभय अभय मूर्ति सेठी क्षणे नाही विश्राम सेठी विश्राम नाही। कौन होची ना शब्द फेरुची अशेष अशेष शब्द सेठू फेरुची कौ जगह ना से जो महानित्य स्तर जो कलिकी लीला हवा कथा कहिचंती महापुरुष आज अभिराम परमहंस से कथा कहले। द्वापर जुगरु बाकी अच्छी जो द्वापर जुगरु बाकी अच्छी ये कली करिवे राहास करिवे। तेणु राधा राधा को अनंत देही कहले से राधा आउ तांको पाखरे अच्छी से राधांकर भितर अच्छी कौन ना अनंत देही जो नित्य राधा जो महानित्य राधा। तेणु ये त्रय राधा को पंचकृष्ण मेल ये राधा तत्व कथा जहाँ कहते। तेणु जो राधा महानित्य स्तर रे अछंती से कोटि ब्रह्मांड उपरे से स्थान जोठी अभय मूर्ति जही विश्राम जोठी अभय मूर्ति विश्राम करती। तेणु अशेष लीला सेठू खेरुची जोठी महानित्य परम नित्य जोटी ब्रह्म नित्य से नित्यरू अशेष लीला सेउटू खेरुची। से जो खेरुची से कौन अच्छी ना राधा को बेढ़ी से ज्योति रही से ज्योतिमंडलटा जो ज्योतिर्मंडल से ज्योतिर्मंडल राधा को गेढ़ी किनी अच्छी। से ज्योतिर्मंडल भितर राधा रही जहाँकि राधा को दर्शन करी होनी किंतु से ज्योतिर्मंडल को देखा मिलूँ। सी जो ज्योतिर्मंडल ताकू देखिले आखि झलसी आड़ को पावार पाइबनी। तेणु राधा देखी से पावार पाऊनी जोठी से महानित्य परम नित्य खेलुंट बोले आनंद कंद भगवान। तेणु जो कथा कहते तेणु सेठी कौन है ना अभय पंजर से अभय पंजर से
ଅରୂପ ଦେହି, ସେଠି ରୂପ ନାହିଁ, ସେଠି ହେଉଛି ଅରୂପ। ଅରୂପାନନ୍ଦ ଦେହି ଯେଉଁ ପରମ ନିତ୍ୟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ମା ରାଧାରାଣୀ, ଯେଉଁଠୁ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସହସ୍ର ଜ୍ୟୋତି, ସହସ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁଠି ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇଛି, ସହସ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁଠି ଏକତ୍ରକରଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଖାଲି ଶବଦ ଆସୁଛି, ସେ ଶବଦ ଆସୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଶବଦ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବାରିକିନି ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। କେଉଁଠି ନା ସେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ, ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ଗଲେ ସେଠି ମାତ୍ର ନିମିଷେ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ନିମିଷେ। ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ପରେ ସେ ନିମିଷେ ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ନିମିଷେ ହେଉଛି ସେ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗ ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଭିତରେ ରହିଛି। କିଏ ନା ରାଧାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କଳକି ଆସିବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିକି ଖୋଜିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଯଦି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସେ ଘଟେ କରେ ଖେଳା। ସେ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ ସେ ଘଟରେ ଖେଳା କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ଖେଳିବ ଖେଳ, ପ୍ରକୃତି ଖେଳ ଖେଳିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଖେଳ ଖେଳିବ ସେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଶିବ ଶକ୍ତି ଘେନି ସ୍ୱର ଦୋଇ ବହେ ବେନି ନାସାରନ୍ଧ୍ରେ ବାର ତ୍ରିଗୁଣ ତେଜିଣ ତ୍ରିପୁରା ସେ ବୀଣ ଏଠି ଆପେ ଆପଣା ଠାକୁର। ହେ ସଜ୍ଜନ, ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି କଥା ଆମେ ରାଧା ଶକ୍ତି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଇଏ ଏତେ ହାଲକା ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷି ଯୋଗୀ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରାଧାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି ନା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କେମିତି ନା ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକୃତି ଗଢ଼ିଛି ସଂସାର, ପ୍ରକୃତି ସଂସାର ଗଢ଼ିଛି। ଏଠି ପୁରୁଷ ହୁଏ ହରବର, ପ୍ରକୃତି ଗଢ଼ିଛି ସଂସାର, ଏଠି ପୁରୁଷ ହୁଏ ହରବର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସଂସାର ଗଢ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ବଳରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି, ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ସେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ଓଙ୍କାର ରୂପିଣୀ, ଯାହା ହେଉଛି ଓଙ୍କାର ରୂପିଣୀ। ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନାଦ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ସେ ଶବ୍ଦଟି ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ସେ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରୂପରେ, ସେ ଧ୍ୱନିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଓଙ୍କାର। ତେଣୁ ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭେଦ, କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଭେଦ, ଯାହା ପରମ୍ପରା କଥା ରହିଛି। ହେ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଭୀରତମ। ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷି ଦେବାଦେବୀ ମାନବ ଅସୁର ତକାୟତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସହଜେ ପାଇବା ଧନରେ ତାକୁ ତୁ ଅଳ୍ପେ ପାରିବୁ ଧରି, ସେ କ'ଣ ସହଜରେ ମିଳିବ, ତାକୁ ତୁ ଅଳ୍ପରେ ଧରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ଅନେକ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ, ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏ ଭଜନ ଭୟେ ଭାଜନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନ, ଭୟେ ଭାଜନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଓଲଟ ପାବଛ ଉପରେ ରହିଛି, ଏ ଓଲଟ ପାବଛ ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ କି ଧାରଣ କଲେ,
ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ କି ଧାରଣ କଲେ ସେ କୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବା କି ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହଜ ସହଜ ଆଉ ଇଏ ଜ୍ଞାନ, ହଜ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଧି କର୍ମରେ କେବେ ନ ମିଳନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୋଟିବାରେ। ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ମହାନିତ୍ୟ ପରେ, ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ମହାନିତ୍ୟ ପରେ ସେ ଗୋଲକ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଛନ୍ତି ଏକ ଅଙ୍ଗିଣ, ଯେଉଁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏକ ଅଙ୍ଗିଣ। ତେଣୁ ସେ ରାଧାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ସେ ନନ୍ଦ ବସିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କୁନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ସେଇ ରାଧାଠାରୁ ସଚରାଚର, ସେଇ ରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବେ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତେଣୁ କର୍ମରେ ରହିବେ, ଯୋଗରେ ରହିବେ, ଧ୍ୟାନରେ ରହିବେ, ନାମରେ ରହିବେ, ନୀତିରେ ରହିବେ, ନିୟମରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଭାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ସାଧନ କରି ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅନେକ କଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗତ ଆଗତ ବିଗତ ନେଇ ଅନେକ କଥା ସିଏ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ପାଇବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନିତ୍ୟ ପରମ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ରାଧାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ସେ ଯାଇ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଏହି ମାଳିକା ଅନୁସନ୍ଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଲଗା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ କଳିକିରାମ।